चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे वार्षिक हिसाबना दाखलामां उदाहरण नंबर 1 थी शरूआत करीए। आ उदाहरणोनी जे हूँ समजूती आपું છું એ તમને રિવિઝનમાં અને દાખલો ગણવામાં મદદરૂપ થશે। તો જુઓ, રામ અને શ્યામ આ બે ભાગીદારના નામ છે। 6:4ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/2017ના નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા અને હવાલા પરથી પેઢીના વાર્ષિક हिसाब तैयार करो। हवे दाखलानी अंदर प्रश्न पूछो छे पेढ़ीना वार्षिक हिसाब तैयार करो। तो मैं तमने जेम वेपार खातुं, नफा नुकसान खातुं, नफा नुकसान फाळवणी खातुं, भागीदारोना मूडी खाता अने पाकું સરવૈયું तैयार करवानी समजूती आपी ए रीते तमारे दरेकना खाना तैयार करवाना। पण हूँ तमने आ दाखलानी पहेला रकम समजावुं छुं। राम श्यामनी भागीदारी पेढ़ीनुं 31/3/2017ના रोज पूरा थता वर्षनुं काचું સરવૈયું तमने दाखलामां छापीने आप्युं छे। चलो, काचा सर्वेनी उधार बाकीओनुं हूँ लिस्ट समझावुं, कई बाकी क्या आवशे एनी हूँ समजूती आपूँ अने रकम समझीए। तो जो सौ प्रथम उपाड़ राम अने श्याम आ बंने भागीदारना नाम छे। एक भागीदारनो उपाड़ 18,000 छे अने बीजा भागीदारनो उपाड़ 16,000 छे। आ बंने रकम तमारे क्या लखवानी? तो याद राखवानुं छे मूडी खातानी उधार बाजू लखवानी। मूडी खातानी उधार बाजू केवी रीते लखवानी ए हूँ तमने आगळ समजूती आपीश। त्यार पछी देवादारो देवादारो 45,000 धंधानुं लेणुं कहेवाय। पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू एनी असर थाय। पछी स्टॉक, ज्यारे स्टॉकनी पाछळ तारीख 1/4 लखेली होय तो एने शरूनो स्टॉक मानवानो। कयो स्टॉक? शरूनो स्टॉक। शरूनो स्टॉक वेपार खातानी उधार बाजू 25,000 नी एंट्री आपवानी। त्यार पछी वेचाण माल परत, वेचाण माल परत ने वेपार खातानी जमा बाजू वेचाणमांथी बाद करवानुं। दाखलामां जे वेचाण आप्युं होय एमांथी वेचाण परतनी रकम 1,000 वेपार खातानी जमा बाजू बाद करवानी। चलो, त्यार पछी रोकड़ सिल्लक। रोकड़ सिल्लक धंधानी मिलकत छे। पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू लखवानुं 10,000 रुपया। खरीदी वेपार खातानी उधार बाजू 60,000 रुपया। त्यार पछी आपेलो वटाव ए धंधानो खर्च छे। आपेल वटाव धंधानो खर्च छे। 500 रुपया नफा नुकसान खातानी उधार बाजू एंट्री आपवानी। कया खातानी उधार बाजू? नफा नुकसान खातानी उधार बाजू। गालखात, गालखात धंधानुं नुकसान छे। नफा नुकसान खातानी उधार बाजू 400 रुपया। અને ગાલખાતનું ફોર્મેટ ધોરણ 11માં આવતું હતું। ગાલખાત કાચા સરવૈયાની પ્લસ ગાલખાત હવાલાની પ્લસ ગાલખાત અનામત હવાલાની અને માઇનસ ગાલખાત અનામત કાચા સરવૈયાની એવું ફોર્મેટ બનાવવાનું અને એમાં પહેલી એન્ટ્રી 400 રૂપિયા લખી દેવાની। ત્યાર પછી યંત્રો 18,250 આ મિલકત કહેવાય। પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આવે। યંત્રો પરનો ઘસારો 1,750। तो आ बंने खाताने ध्यानथी जुओ। यंत्रो अने यंत्रो परनो घसारो आवुं धोरण 11 मां नहोतुं आवतुं। मिलकत अने मिलकतनो घसारो बंने काचा सरवैयामां आप्यो होय, बंने काचा सरवैयामां आप्यो होय तो एनो अर्थ एवो मानी लेवानो के यंत्रमांथी यंत्रनो घसारो बाद थईने आ रकम लखाई छे। एटले आ किंमत घसारा बाद किंमत छे अने आ एनो घसारो छे। आ दाखलानी अंदर एक यंत्रोनो विशिष्ट मुद्दो छे जे हुं हमणां हवालामां शीखवाडुं। आगळ जईए। फर्निचर ए मिलकत छे। पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू 8,000 रुपया। परचूरण खर्चा 1,500 रुपया नफा नुकसान खातानी उधार बाजू। भाड़ा पट्टानुं मकान, भाड़ा पट्टानुं मकान ए मिलकत छे ने ब्रेकेटमां 4 वर्ष माटे एवुं लख्युं छे। जे खातानी पाछळ कोई समय अथवा टकावारी लखेली होय तो त्यां गुप्त हवालो, छूपो हवालो छे એટલે 4 वर्ष माटे एना 7,000 रुपया छे। ए हवालो केवी रीते गणવો પછી શીખવાડીશ, પણ આ એન્ટ્રી પાકા સરવૈયામાં मिलकत अने लेणा बाजू आवे। त्यार पछी पाघड़ी 40,000 रुपया धंधानी मिलकत छे। पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू आवशे। चलो, त्यार पछी वेपार खर्चा। वेपार खर्च एटले समग्र धंधाने लगतो खर्च छे एम मानी नफा नुकसान खातानी उधार बाजू लखवानो। भाडू अने करवेरा ए नफा नुकसान खातानी उधार बाजू धंधाना अन्य खर्च कहेवाय। आवक माल गाड़ा भाडू, हवे आने ध्यानथी जुओ। आवक माल गाड़ा भाडू एटले माल खरीदवानो खर्च आव्यो અને માલ ખરીદવાનો ખર્ચ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાય। વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ। બેંક વ્યાજ, બેંક વ્યાજ છે પણ ઉધાર બાકી બતાવે છે એટલે બેંક વ્યાજ એ ધંધાનો ખર્ચ છે। નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે। વીમા પ્રીમિયમ, વીમા પ્રીમિયમ ધંધાનો ખર્ચ છે। નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે। પગાર એ ધંધાનો ખર્ચ છે। કર્મચારીનો પગાર એ ધંધાનો ખર્ચ છે। નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ 15,000 રૂપિયા। મજૂરી, મજૂરી એ ધંધાનો ખરીદીને લગતો ખર્ચ છે। माल उतारवानी जे मजूरी होय ए ज मजूरी मानवानी। मजूरी ए खरीदीने लगतो खर्च होवाथी वेपार खातानी उधार बाजू 14,000 लखाशे અને અગાઉથી ચૂકવેલો વીમો 200 રૂપિયા છે। તો ઘણી વખત મોટાભાગના છોકરા ભૂલ શું કરે છે? અહીંયા લખ્યું છે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમો અને અહીંયા લખ્યું છે વીમા પ્રીમિયમ, તો આ મુદ્દાની અસર આને આપી દે છે। તો એવી ભૂલ નહીં કરવાની। અગાઉથી ચૂકવેલો વીમો એ સ્વતંત્ર એન્ટ્રી છે, એની અસર એક જ આપવાની।
પાકા સરવૈયામાં મિલકત અને લેણા બાજુ. હવે જમા બાજુની જમા બાકીઓનું લિસ્ટ સમજીએ. જમા બાકીઓમાં પહેલી એન્ટ્રી આપી છે મૂડી. મૂડીની અંદર બંને ભાગીદારના નામ છે રામ અને શ્યામ. તો રામની મૂડી 80,000 છે અને શ્યામની મૂડી 70,000 છે. તો આ મૂડીની એન્ટ્રી મૂડી ખાતાની જમા બાજુ વિગતના ખાનામાં લખવાનું, બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે લખી અને બંને ખાનામાં અલગ અલગ રકમ લખવાની. રામના ખાનામાં 80,000 લખવાની અને શ્યામના ખાનામાં 70,000 લખવાની. ત્યાર પછી લેણદારો ધંધાનું દેવું છે માટે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ 35,000 લખવાના. ત્યાર પછી ખરીદ માલ પરત. તો ખરીદ માલ પરતની અસર વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ ખરીદીમાંથી બાદ કરવાનું. તમારા દાખલાની અંદર રકમ 1,500 રૂપિયા છે તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ જે ખરીદી લખી હોય એમાંથી ખરીદ પરતની રકમ બાદ કરી દેવાની. ત્યાર પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ધંધાનું દેવું છે. પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ 8,000 લખાશે. ત્યાર પછી વેચાણ, માલ જાય છે એટલે વેપાર ખાતાની જમા બાજુ 78,150 લખાશે. ચલો હવે ગાલખાદ અનામત એ ભૂતકાળમાં આપણી નફામાંથી અલગ રાખેલી જોગવાઈ છે. જો ભવિષ્યમાં ધંધામાં નુકસાન થાય ગાલખાદનું, એને માડી વાળવા માટે રાખેલી જોગવાઈ છે. માટે ગાલખાદ અનામતની અસર નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ ગાલખાદનું જે ફોર્મેટ હોય એમાં સૌથી છેલ્લી એન્ટ્રી લખવાની 700 રૂપિયા. ત્યાર પછી મજૂરીના બાકી દેવા ધંધાનું દેવું છે એટલે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ 1,000 લખવાના. ત્યાર પછી ગીતાની 8% લોન, જો તારીખ લખેલી છે, આ તારીખ એવું સૂચન કરે છે કે તમે જે લોન લીધી છે ગીતા પાસેથી એ 1/10 લીધી છે. હવે 1/10થી તમારે 31/3 સુધીનું 8% વ્યાજ ગણવાનું છે. આ તારીખ અને આ ટકાવારી, આ બંને મુદ્દા આના ઉપર ગુપ્ત હવાલો છે એવું સૂચન કરે છે, છુપા હવાલા. તો આ લોન 15,000 પહેલાં મૂડી દેવા બાજુ લખવાની અને પછી જ્યારે દાખલો ગણીએ ત્યારે એની વ્યાજની ગણતરી કરવાની. હવે રહી દેવી હુંડી ધંધાનું દેવું છે તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ 200 રૂપિયા લખાશે. હવે હવાલાઓ. તો દાખલાની અંદર નીચે 6 હવાલા આપ્યા છે અને આ 6 હવાલા એક પછી એક સમજાવી અને એની અસર ક્યાં થશે એની હું માહિતી આપીશ. તો પહેલો હવાલો છે આખર સ્ટોક 45,000નો છે જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે. તો ધ્યાનથી સમજજો, આખર સ્ટોકની કિંમત 45,000 છે એ મૂળ કિંમત છે, પણ જો તમે બજારમાં વેચવા જાઓ તો એના કરતાં 10% કિંમત વધુ મળે છે. 45,000 એ મૂળ કિંમત છે અને એના કરતાં એની બજાર કિંમત વધુ છે એટલે આખર સ્ટોકની કિંમતમાં ફાયદો થાય છે. તો એવો એક નિયમ છે, જો આખર સ્ટોકની કિંમતમાં ફાયદો થતો હોય અથવા તો વધુ હોય તો તેની ગણતરી કરવી નહીં, નફો ચોપડે લાવવો નહીં. તો આપણે આખર સ્ટોકની કિંમત વધુ હશે તો કોઈ ગણતરી નહીં કરીએ, આ 45,000ની જ 2 અસર આપી દઈશું અને આનું ક્યાંય કાચા સરવૈયામાં ટપકું કે પોઈન્ટ કરવાની જરૂર છે નહીં, હવાલા ટીક કરવાની જરૂર છે નહીં. ચલો હવે હવાલા નંબર 2, ભાગીદારોની મૂડી પર વાર્ષિક 5% વ્યાજ આપવાનું છે તથા ઉપાડ પર 10% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. તો આ હવાલાનો પોઈન્ટ મૂડી અને ઉપાડ ઉપર કરો તો પણ સાચા અને પોઈન્ટ મૂડી અને ઉપાડ ઉપર નહીં કરો ને તોય કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. તો આપણે એવું યાદ રાખવાનું કે મૂડીને ઉપાડનો કોઈ ટપકું કે હવાલાની ટીક કરવાની જરૂર નથી. ચલો ત્યાર પછી હવાલા નંબર 3. હવાલા નંબર 3માં કે છે યંત્રો ઉપર 10% અને ફર્નિચર ઉપર 5% લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. તો યંત્રો ઉપર 10% ઘસારો ગણવાનો છે. આ દાખલાની અંદર આ જ મુદ્દો એક સમજવાનો છે. તમારા દાખલાના કાચા સરવૈયાની અંદર યંત્રો પણ આપ્યા છે અને યંત્રનો ઘસારો પણ આપ્યો છે. તો બધા ધ્યાનથી જો યંત્રો પણ છે અને યંત્રનો ઘસારો પણ છે અને તમને ફરી નીચે હવાલામાં કહે છે કે યંત્ર ઉપર ઘસારો ગણો, તો તમારે દરેક વિદ્યાર્થી એવું માની લેવાનું કે આ ઘસારો જે છે ને એ ખોટો ગણાઈ ગયો છે અથવા તો ઓછો ગણાઈ ગયો છે અને એને સુધારવા માટે તમને ફરી કહે છે કે યંત્ર ઉપર ઘસારો ગણો 10%. તો તમારે આની અસર કેવી રીતે આપવાની? તો આ યંત્રો જે છે ને એમાં આ ઓછો ગણાઈ ગયેલો ઘસારો પ્લસ કરી દેવાનો, ઉમેરી દેવાનો અને પછી નીચે હવાલામાંથી સાચો ઘસારો ગણવાનો. તો આનું ટપકું યંત્ર ઉપર 1 કરો તોય સાચા અને 2 કરો ને ટપકા તોય સાચા. આ યંત્રમાં આજ ખોટો ગણેલો ઘસારો ઉમેરી દેવાનો અને પછી નીચેથી સાચો ઘસારો ગણવાનો. હવે ફર્નિચર પર 5% ઘસારો. તો જો અમે ફર્નિચર ઉપર પોઈન્ટ કરીને જ રાખ્યું છે. આ એક મિલકત છે અને એના ઉપર ઘસારો ગણવાનો છે એટલે આ એક ટપકું કરીને રાખ્યું છે. તો જેના ઉપર આવો પોઈન્ટ કરેલો હોય તે એન્ટ્રી અંદર લખવાની અને જેના ઉપર કોઈ ટપકું ન આવે એ બધી એન્ટ્રીઓ બહાર આઉટર કોલમમાં રકમના ખાનામાં લખી નાખવાની. ચલો દાખલાની અંદર 4 નંબરનો હવાલો. દેવાદાર પર 5% ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો.
દેવાદાર પર 5% લેખે ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો એનો મિનિંગ થાય કે ભવિષ્યમાં તમારા દેવાદારોમાંથી 5% રકમ મળે પણ ખરી અને ન પણ મળે તેની શંકા હોય, અને એની શંકા હોય એટલે ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરવી પડે. તો આ હવાલાની અસર તમારે ઉધાર બાજુ દેવાદાર ઉપર 1% કરવું પડે. એટલે આ 45,000ની જે એન્ટ્રી છે એ તમારે અંદર લખવી પડશે. દેવાદાર ઉપર એક હવાલો છે. પછી હવાલા નંબર 5, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા એટલે પગાર 500 રૂપિયા છે, પરચુરણ ખર્ચા 150 છે અને ભાડું 150 છે. તો આ ત્રણેય હવાલા એક જ લાઇનમાં આપ્યા છે. પગાર પણ ચૂકવવાનો બાકી છે, પરચુરણ ખર્ચ અને ભાડું. તો આની અસર તમારે ઉધાર બાજુ પગાર ઉપર પણ કરવાની. જો આ પગાર ઉપર પણ કરી, પછી ભાડું અને કરવેરા ઉપર પણ ટપકું કર્યું અને પરચુરણ ખર્ચ ઉપર પણ ટપકું કર્યું. તો આ ત્રણ ખર્ચ ઉપર એક ટપકું કરી અને પછી આગળ હવાલો વાંચવાનો. હવે દાખલાની અંદર હવાલા નંબર 6, ભાગીદારી કરારનામાની જોગવાઈ પ્રમાણે નુકસાન હોય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ ચૂકવવાનું છે. તમને તો ધ્યાનથી સમજો કે આ એક શરત છે કે જો પેઢીમાં નુકસાન થશે તો એ મૂડીનું વ્યાજ આપીશું. તો દાખલાની અંદર મૂડીના વ્યાજનો હવાલો છે જ, એ આપણે અહીંયા આગળ 2 નંબરમાં ગણી જ નાખવાનો છે. આ ખાલી માત્ર માહિતી આપી છે. આ 6 નંબરના હવાલાનો ક્યાંય પોઈન્ટ કે ક્યાંય કોઈ ટપકું કરવાની જરૂર નથી. આ માત્ર સૂચના આપી છે. નફો થાય કે નુકસાન થાય આપણે કોઈ ચિંતા નહીં, આપણે તો માત્ર મૂડીનું વ્યાજ આપી દેવાનું છે. તો આ 6 નંબરના હવાલાને ક્યાંય કોઈ વિદ્યાર્થીએ ધ્યાનમાં લેવાનો નથી. આ વાર્ષિક હિસાબના દાખલાઓની જે હું તમને સમજૂતી આપું છું, આ સમજૂતી તમને રિવિઝન કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. દાખલો ગણતા પહેલાં મારા આ વિડીયો સમજી અને તૈયાર કરો, પછી દાખલો ગણવા બેસશો તો તમને સરળતાથી આવડશે. હું દરેક દાખલાની બને એટલી સમજૂતી આપી દઈશ. ઉદાહરણ નંબર 1ની રકમ સમજાયા બાદ ચોપડીના 46 નંબરના પેજ ઉપર વેપાર ખાતું છાપીને બનાવીને આપ્યું છે. તમારે બેટા જાતે આ એન્ટ્રીઓ થોડીક તૈયાર કરી અને લખવાની. ત્યાર પછી નફા નુકસાન ખાતું પણ તૈયાર કરીને આપ્યું છે. હવે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું અને ભાગીદારોના મૂડી ખાતા, આ 2 વસ્તુ ધોરણ 12માં નવી છે, જેની થિયરી મેં તમને ભણાવી હતી. તો તમારે ખાલી બેટા મૂડીને ઉપાડ અને મૂડીને ઉપાડનું વ્યાજ લખવાની એક ટેકનિક શીખવાની છે. ધોરણ 12માની અંદર મૂડી ખાતાની જમા બાજુ શરૂઆતની મૂડી લખાય, 1/4ની બાકી આગળ લાવ્યા. જો મૂડી લખવાની આ એક રીત છે. તારીખ 1/4 લખવાની, બાકી આગળ લાવ્યા, અને દાખલાના કાચા સરવૈયાની અંદર જે મૂડી 80,000 આપી છે રામની, એ રામના ખાનામાં લખવાની અને શ્યામની મૂડી શ્યામના ખાનામાં લખવાની. હવે જ્યારે હવાલો ગણવાનો હોય મૂડી પર વ્યાજનો, તો જ્યાં મૂડી લખી હોય એક્ઝેક્ટ એની નીચે મૂડીનું વ્યાજ લખી દેવાનું. મૂડી લખવાની ટેકનિક યાદ રાખો, એટલે એની એક્ઝેક્ટ નીચે મૂડીનું વ્યાજ લખવાનું. 80,000ના 5% કરો એટલે 4,000 અને 70,000ના 5% કરો તો 3500 રૂપિયા. પણ હવાલાની 2 અસર થાય. હવાલાની કેટલી અસર થશે? 2. હવાલાની 2 અસર થાય માટે આ મૂડીના વ્યાજની બીજી અસર તમારે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ આપવી પડે. તો આ મૂડી અને મૂડીનું વ્યાજ લખવાની ટેકનિક બતાવી દીધી. હવે એ જ રીતે ઉપાડ મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ થાય. મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ 18,000 અને 16,000. એક્ઝેક્ટ એની નીચે ઉપાડનું વ્યાજ લખવાનું 1800 અને 1600. આની બીજી અસર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની જમા બાજુ આપવાની, કારણ કે ઉપાડનું વ્યાજ ધંધાની આવક છે. રામના ઉપાડનું વ્યાજ 1800 અને શ્યામના ઉપાડનું વ્યાજ 1600, બહારના કોલમમાં 3400. એ જ રીતે પાકું સરવૈયું 47 નંબરના પેજ ઉપર આન્સર છાપીને આપ્યું છે. બેટા તો મેં જે રીતે એન્ટ્રીઓ શીખવાડી એ એન્ટ્રીઓ એ રીતે લખવાની. હવાલો હોય તો એન્ટ્રી અંદર લખવાની, હવાલો ગણી પછી રકમ આઉટર કોલમમાં લઈ જવાની, અને જો હવાલો ના હોય તો એ એન્ટ્રી ડાયરેક્ટ બહાર લખી દેવાની રકમના ખાનામાં. આ રીતે તમે ઉદાહરણ નંબર 1ની રકમ મેં જે સમજાવી એ સમજી અને આ વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, ફાળવણી ખાતું, મૂડી ખાતું ને પાકું સરવૈયું બનાવવાની કોશિશ કરો. આ ઉદાહરણ મેં જે સમજાવ્યું એ તમને રિવિઝનમાં બહુ જ કામમાં આવશે, માટે તમે દાખલો ગણવાની જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો.